శారీరక మానసిక దృఢత్వానికి యోగా ఎంతో దోహదం చేస్తుందని ఎన్సీసీ 34వ బెటాలియన్ లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ మోహన్ వి అన్నారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఒంగోలు ఎన్సీసీ 34వ బెటాలియన్ ఆధ్వర్యంలో ఎస్ఎస్ఎన్ కాలేజీ సంతనూతలపాడులో గల ఆర్జేయుకేటీ విశ్వవిద్యాలయ క్యాంపస్లో 1000 మంది విద్యార్థులతో యోగ సాధన చేశారు. కార్యక్రమంలో విద్యార్థులతో పాటు నగరంలోని వివిధ కళాశాలలోని ఎన్సీసీ విద్యార్థులు కూడా పాల్గొన్నారు. ప్రోటోకాల్ను అనుసరించి విద్యార్థులు యోగాసనాలు సాధన చేశారు. యోగాను అందరూ సాధన చేయాలని లెఫ్టినెంట్ కర్నల్ మోహన్ వి సూచించారు. నెల రోజులు యోగాకు సంబంధించి వివిధ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం జరిగిందని చెప్పారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో మొక్కలు నాటడం, యోగా పోటీలు నిర్వహించడం వంటి పలు కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగిందని పేర్కొన్నారు. ఒంగోలుతో పాటు 34వ ఎన్సీసీ బెటాలియన్ ఆధ్వర్యంలో కంభం, మార్కాపురం, గిద్దలూరులోని కళాశాలల్లో విద్యార్థులతో యోగా సాధన చేయించడం జరిగిందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో యోగా శిక్షకుడు పగడాల చంద్రశేఖర్ మరియు పలువురు అధ్యాపకులు, అధ్యాపకేతర బృందం, స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. 5 9 10 నెక్స్ట్ 3 4 5 6 7 8 9 10 next twisting of the neck. 1 left side, first left side as much as possible, normal. 2 right side, normal. 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10. Same opposite side, anti-clockwise direction. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inhaling 1, exhaling, interlock your, inhaling 3, lift your legs, directly see your one point, take normal breathings. All are doing, no problem. Concentration. Exhaling 2. Ardha Kati Chakrasana. Kati means inhaling 3. Samasthiti. Okay? Ardha Kati Chakrasana. Close your eyes. Take normal breathings. Close your eyes. Take normal breathings. Inhaling 3. Samasthiti.
and down your knees. Keep your hands on the knees. Be straight your spinal cord. After your meal, you do the Vajrasana minimum. Slowly open your eyes. Inhaling 3, exhaling 4. Please stand up on your knees. Widen your legs. Bend your left leg. You face this right side. Slowly inhale. Next. This is the Uttanapada. Please demonstrate, all of you. Relax. Next, exhale the left nose. One round, inhaling left nostril and exhaling right nostril. Close your eyes slowly, as much as possible. Junkaram. Junkaram means Makaram. Close your eyes. Take inhale through the nose and exhale the Makaram sound. Slowly open your eyes. Sarve bhadrani pashyantu. Shri Gurubhyo Namaha. ఈ స్థితిలోని చేరడానికి ఉన్నత ఆత్మాభివృద్ధికి కృషి చేస్తాను. నేను I am Lieutenant Colonel Mohan V, Commanding Officer 34 Andhra Battalion, Ongole. Today we are assembled here for celebration of Yoga Day. As part of Yoga Day, we are having the Yoga Sangam practice today, in which around the 1,000 cadets as well as faculty staff of RGUKT has assembled at the RGUKT ground. In addition to the Yoga Sangam celebrations, we are
also having Yoga Unplugged as well as Harit Yoga practice today. The Yoga Sangam is also being conducted in Kambam district, Kambam, Idaluru as well as Markapur also, and around 500 cadets are participating in this Yoga Sangam at these different locations in Prakasham districts. And Yoga Unplugged, as part of Yoga Unplugged, we are having various competitions conducted for cadets, which involve drawing as well as painting competitions and certain skit practices. Also, as part of Harit Yoga, we are doing tree plantation drive and cleanliness drive also in all these places. So, we had conducted in RGUKT, wherein we had yoga instructor from RGUKT who has conducted the yoga practice, and all students have participated very enthusiastically. And I am thankful for everybody for conveying and spreading the message of Yoga Day on this auspicious day. Thank you so much. యోగా చేయడం వల్ల అనేక లాభాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో ముఖ్యమైన లాభాలు వచ్చిందే, ఫస్ట్ లాభము ప్రివెంటివ్, సెకండ్ క్యూరేటివ్, థర్డ్ వన్ ప్రమోటివ్. ప్రివెంటివ్ మీన్స్ ప్రివెన్షన్ ఇస్ ద బెటర్ దాన్ క్యూర్. రోగం రాకముందు జాగ్రత్త పడడం ఉత్తమమైన మార్గం, దాన్ని ప్రివెన్షన్ అంటారు. యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ది ఏ జబ్బు రాకుండా ఉంటుంది. అండ్ క్యూరేషన్, తెలుసో తెలియకో జబ్బు వచ్చేసింది, ఏ జబ్బు అయినా దాన్ని బయటికి పంపించవచ్చు. కాబట్టి ఏ జబ్బునైనా మనము శారీరకంగా కానీ మానసికంగా కానీ ఉన్న జబ్బులను బయట పంపించవచ్చు, దాన్ని క్యూరేటివ్ అంటారు. అండ్ ప్రమోటివ్, మనిషి వచ్చింది ప్రపంచంలో ఉన్నతమైన జీవి. అంటే ప్రపంచంలో 82 లక్షల రకాల జీవులు ఉన్నాయి, జీవరాశి ఉన్నది. దాంట్లో ముఖ్యమైన జీవి వచ్చిందే మనిషి, హ్యూమన్, మానవుడికి ఆ జీవరాశికి తేడా ఏమంటే అనంతమైన జ్ఞానం ఉంది, అనంతమైన శక్తి ఉంది, అనంతమైన బుద్ధి ఉంది, అనంతమైన తెలివి ఉంది. దీన్ని తనకు ఉపయోగించుకొని తన కుటుంబానికి ఉపయోగించి సమాజానికి ఉపయోగపడాలి. దాన్ని ప్రమోటివ్ సిస్టమ్ అంటారు. అండ్ దీర్ఘకాలిక వాళ్ళదు నవేడేస్ ఇప్పుడు డాక్టర్స్ వచ్చిందే ఓన్లీ ఫర్ ఏది ఫిజికల్ బాడీకి మాత్రం చూస్తున్నారు, మైండ్కి చూడడం లేదు. అంటే ఏదైనా జబ్బు వచ్చిందే మనకు బాడీకి మైండ్కి కలిసి వస్తుంది. కాబట్టి అంటే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు అంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చిందే బీపీ కావచ్చు, షుగర్ కావచ్చు, థైరాయిడ్ కావచ్చు, బ్యాక్ పెయిన్ కావచ్చు, నీ పెయిన్ కావచ్చు, నెక్ పెయిన్ కావచ్చు. ఇలాంటి జబ్బులకు డాక్టర్స్ దగ్గర మందులు లేవు. అంటే ఉన్న మందులు ఉన్నా కూడా ఆ రోజు పనిచేస్తాయి. ఎంతవరకు వాడాలంటే దాన్ని నువ్వు ఉన్నంత వరకు వాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ యోగాలో అలా లేకుండా నీకు 1 month, 2 months, 3 monthsలో మనం పూర్తిగా బయట తీసేయచ్చు. అంటే పర్మనెంట్గా బయట లేకుండా చేయొచ్చు. అటువంటి సదుపాయము ఈ యోగాలో ఉంది. కాబట్టి ఈ ఫీల్డ్లోకి నేను రావాల్సి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే అన్ని వ్యాధులను నయం చేస్తుంది. అంటే ఇక అంతర్గత శత్రువులు అంటే అరిషడ్ వర్గాలు, మన శరీరంలో అంతర్గత శత్రువులు ఉన్నాయి, దాన్ని అరిషడ్ వర్గాలు అంటారు. కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, మధము, మాత్సర్యము, ఇవి అంతర్గత శత్రువులు. ఈ అంతర్గత శత్రువులు వచ్చిందే కంటికి కనిపించవు. దాన్ని ఈ యోగా ద్వారా మనము స్వీపర్తో ఎట్లా క్లీన్ చేస్తామో ఆ యోగా ద్వారా దీన్ని అట్లా క్లీన్ చేసి ఏమాత్రం నెగిటివ్స్ లేకుండా ఇవి అందరికీ ఉంటాయి. దట్ ఈజ్ నేచురల్. కాబట్టి దీన్ని మనము ఈ 5 అనేది మెయిన్ ఉపయోగాలు. నెక్స్ట్ ఈ యోగా చేయకపోవడం వల్ల జరిగే నష్టాలు ఏంటి అంటే, ఒక కుమ్మరివాడు కుండలు తయారు చేస్తాడు, ఆ కుండలను కాల్చి మార్కెట్లో అమ్మేస్తాడు. అది ఆ కాల్చకుండా మార్కెట్లో అమ్మితే ఏమవుతుంది, దాంట్లో నీళ్లు వస్తే ఆ మట్టి విడిపోతుంది. అలాగా యోగా చేయని వ్యక్తికి ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎలా ఉంటుందో తెలియదు జీవితం. అదే యోగా చేసే వ్యక్తి కాల్చిన కుండతో సమానం. అది పగలనంత వరకు ఎంతైనా వాడుకోవచ్చు. అలా మన మనిషికి జీవితం వచ్చిందే 120 years. 120 yearsను మనము పెంచుకోవచ్చు, అలాగే ఉండొచ్చు, లేకపోతే తగ్గించుకోవచ్చు. అది జీవితము మన చేతిలో ఉంది. కాబట్టి మనము యోగాను ఉపయోగించి మనము ప్రయోజనం పొందాలి అని ఆశిస్తున్నాను. ఇక్కడ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా NCC 34 ఆంధ్ర బెటాలియన్ వారు యోగా సంగమాన్ని
సహకరించారు. ఇందులో సుమారు 600 మంది దాకా యోగా సంగమంలో పాల్గొన్నారు. జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లోని 1200 మంది దాకా ఈ యోగా సంస్థల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ మహాన్వోత్త యోగా కార్యక్రమానికి ఆనందంగా మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం మరియు పరిశుభ్రత గురించి కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. వీటితో పాటు జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ సంస్థల నుండి విభిన్న కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో 1800 మంది క్యాడెట్లు పాల్గొన్నారు. ప్రజలందరూ యోగా పట్ల అవగాహన కల్పించడం లక్ష్యంగా గత నెల రోజుల నుండి 34 ఆంధ్ర బెటాలియన్ వారు ఎన్సీసీ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం జరిగింది. సదర్తో నిర్వహించడం. ధన్యవాదాలు. As part of the International Yoga Day, 34 Andhra Battalion NCC is organizing Yoga Sangam in which 600 cadets are attending here. Also, there are 1200 more cadets attending in various other locations in the district. An additional unit is also being conducted as Harit Yoga, where tree plantations and cleanliness drives are being organized. Also, as part of yoga, unplugged various competition are being conducted in different institutions in which around 1800 cadets are participating. Our aim of 34 Andhra Battalion for last 1 month has been to create awareness about importance of yoga, and many events were conducted all throughout the district for that. Thank you.